Very good morning to all final year BCom students. We were discussing about the remedies for the breach of contract. In the last session, we have completed 3 points and we were discussing about the quantum merit in the last class. And in the today's class, I'll take point number 4, that is specific performance, and the number 5 and the last remedy available is injunction. Well, what is the specific performance? My dear students, in certain cases of breach of contract, no damages are not adequate remedy. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬರ ಬದುಕನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ವೇರ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ, ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಅವಾರ್ಡ್, ರಿಪೀಟ್, in certain cases when there is a breach of contract, damages are not an adequate remedy. At that time, the court may award the specific performance. The court may, in such cases, direct the party in breach to carry out his promise according to the terms of the contract. ಮಾನಿಟರಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಇದು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇಟ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ನೀವೇನ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ನೀವೇನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೋರ್ಟ್, ನಾನು ನೀವು ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. The court will decide. Of course, the lawyer should convince the judge that monetary compensation is not adequate remedy for this particular situation. ಆಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ of the contract at the suit of the party which is not in breach. ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಮಿಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಇದೆ. ವೆಲ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ in which specific performance of a contract that can be enforced at the direction of the court, yavagalla, in what circumstances, what are the cases? Number one is when the act agreed to be done is such that compensation in money for its non-performance is not an adequate relief. Yavagale, court may award, or in the some of the cases, yavadala case anta matte ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, in some of the cases in which the court or specific performance of a contract that can be enforced at the direction of the court, when number one, there are three situations. Okay, number one, when the act agreed to be done is such that compensation in money for its non-performance is not an adequate relief. This is number one, case number one. And the situation number two, or case number two, when there exists no standard for ascertaining the actual damages caused by the non-performance of the act agreed to be done. When there exist no standards for ascertaining the actual damage, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್.
ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ the court may award specific performance. Number 3, when it is probable that the compensation in money cannot be got for the non-performance of the act agreed to be done. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ, ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ probable, it is the probable that the compensation is money cannot be got. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೋರ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೀಗೆ ನೀನು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ the 3 points. Number 1, when the act agreed to be done in such that compensation in money for its non-performance is not adequate relief. Very easy point. Second point, when there exists no standard for ascertaining the actual damages caused by the non-performance of the act agreed to be done. ಮೂರನೇದು, when it is probable that the compensation in money cannot be got for the non-performance of the act agreed to be done. ಈ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಗ್ರಾಂಟ್. ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? What are the situations the specific performance will not be granted? Specific performance will not be granted where damages are an adequate remedy. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೆಮಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಮನಗಂಡ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ವೇರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಿಟಬಲ್ ಟು ಐದರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ವೇರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ ಈಸ್ inequitable to either party. ಮೂರನೇದು, where the contract is in its nature revocable, where the contract is in its nature itself, it is revocable. At that time also you can't expect the specific performance. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ರೆಮಿಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, where the specific performance will not be granted by the court. ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ, ಎರಡನೇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಿಟಬಲ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಮೂರನೇದು, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ರಿವೋಕೇಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ರಿವೋಕೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಿವೋಕೇಬಲ್. ನಾಲ್ಕನೇದು, contracts are made by trustees in breach of their trust. Contracts are made by trustees in breach of their trust. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, the trust is always based on the trust, ನಂಬಿಕೆ, faith. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾನಿಟರಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನೇಚರ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನೇಚರ್, ಆವಾಗಲೂ ಸಹ court will not insist, the court will not award the specific performance. Instead of that, court may award damages. Then last but one is, the contract is made by the company in excess of its power.
The contract is made by the company in excess of its power as laid down its memorandum of association. I think next semester you will be having the subject called Indian Corporate Law, nothing but company law, corporate law. But ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಟ್ಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಇದೆ. There you will study the two important documents. One is Articles of Association and the second one is Memorandum of Association. So Memorandum of Association is a life-giving document to any company. Without Memorandum of Association, company cannot have the birth. ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಪವರ್. ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಪವರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದೆಮ್. ಅವರವರಿಗೆ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಬಿಯಾಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಪವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಸ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ its memorandum of association. At that time, specific performance will not be granted. Instead of that, damages, monetary compensation will be sanctioned. ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ supervise its execution. ಯಾವಾಗ where the court cannot supervise its execution, at that time also specific performance will not be granted. Instead, the court may grant other remedies. Other remedies ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. There are 5 types ಇದೆ. Other than specific performance, we have got 4 types ಇದೆ. 4 type ಯಾವುದು ಕೊಡಬಹುದು. Well, this to point number 4. Now, fifth one and the last remedies available. So with this, the remedies chapter ಮುಗಿತದೆ. Injunction, what does it mean? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ನನ್ನ ಜಾಗ ಬಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್, ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್, ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇ ತರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್. ವೇರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವೇರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ he is doing something which he promised not to do. ನಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಗ್ನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವೇರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅಗೇನಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ the court may, by issuing an order, restrain, RESTRAIN, restrain ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. restrain from doing what he promised not to do. ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ತರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. such an order of the court is popularly known as, popularly called injunction. INJUNCTION. Is it clear? The concept is clear. Now let us discuss the 3 examples that you can see in my slide. 3 cases ಇದೆ. ಆ 3 cases ಅನ್ನ 3 ಸಲ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I'll take first case, Lumley versus
Wagner. Here W andre Wagner anta. Agreed. Wagner agreed or W agreed to sing at Yells Theatre. Yell andre yaರಲ್ಲಿ Lumley. Yells Theatre. And during a certain period, ಏನಾಯ್ತೀಗ W agreed to sing at Yells Theatre and during a certain period to sing nowhere else. ನಾನು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Afterwards, W made contract with Z. W made contract with Z to sing at another theater and refused to perform the contract with the Lumley. Refused to perform with the contract with L. Automatically galata agutte. Same matter went into court of law. Dispute arose and it was held that W. Wagner could be restrained. W could be restrained by injunction from signing for set. ಅವನು ಮೊದಲು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಲಿ ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಝಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು? ಲೂಮ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ W. Wagner could be restrained. ಅವನು ಏನು ಝಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ ಬೈ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತರೋ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಝಡ್. Is it clear? Well, now another case, Warner Brothers versus Miss Nelson. In this case, a film actors. N ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ Nelson. A film actors agreed to act exclusively for Warner Brothers. Exclusively for W for a year. And for no one else. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ Miss Nelson contracted to act for another person, Z. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರೇನ್. ಅವಳು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವಳು ಝಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರೇನ್ಡ್ by bringing an injection from doing so. Is it clear? Now come to the last one. Metropolitan Electricity Supply Company versus Jindal. In this case, G agreed to take all the electric energy required by his premises from M andre Metropolitan Electric Supply Company. It was later on the dispute arose. Hagagi matter went into court of law. It was held that this was in substance an agreement not to take energy from any other person, and it could be enforced by injunction. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ತಗೊಳ್ಳಿದ ಹಾಗೆ ತರಬಹುದು. It was held that this was in substance an agreement not to take energy from any other person. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ ಫೇವರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೋರ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ತರಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರೇನ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ doing so. Is it clear? So finally ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ?
It was said that it could be enforced by injunction. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಜಿ ಅಗ್ರಿ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಯನ್. ಅವನು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ I have completed the remedies for or solution for breach of contract. Remedies andre solution, breach andre not performing the respective obligations. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ 5 ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಇದೆ. Okay, so with this I completed this remedies for breach of contract, and only one aspect is pending from my side, that is quasi contract. So I may require another 2 hours to complete the quasi contract, and again I will highlight here unit 1, unit 2 and unit 4. ಈ 3 ಯೂನಿಟ್ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. If any aspect is pending from unit 1, anything is pending from unit 2, similarly anything is pending from unit 4, so definitely you send a message, you can send the WhatsApp message. Okay, so I think now I have completed all except quasi contract. You please have a look on the syllabus and my videos, audio all across properly. Okay, if you have anything left, please communicate me. Okay, thank you very much. Thank you for your interaction. Have a nice time. Thank you.